प्रिय नवम श्रेणी छात्र छात्री माने जीवविज्ञान बहिर जैव विविधता चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन आलोचना करिबा। परीक्षा तुम्हें या अभ्यास कर। एक नंबर, केउं जातिर खूब कम संख्यक जीव पृथ्वी पृष्ठ में केतक निर्दिष्ट स्थान रही और एमानंकर संख्या वृद्धि अति मंथर गति होथिबारु एमानंकर संरक्षण पर विशेष प्रकार पदक्षेप आवश्यकता रही। ऑप्शन ए दुर्लभ जाति। 2 नंबर, केउं जातिर जीव मानकर शिकार व्यवसाय अतिमात्रा होथिबारु सेमानक संरक्षण पर पदक्षेप निया जाउ नथिबारु भविष्य में विलुप्त होबार आशंकार सृष्टि हेलाणी। ऑप्शन बी असुरक्षित जाति। 3, केउं जातिर जीव मानक संख्या अतिमात्रा कमिगलाणी और निकट भविष्य में एमाने विलुप्त होबार आशंका सृष्टि होइछि। ऑप्शन सी लुप्तप्राय जाति। 4, केउं जातिर जीव मैंने अन्य 50 वर्ष है अदृश्य हो जाती और एमाने पृथ्वी पृष्ठर अपसरी गले बोली विचार कर जाउछि। ऑप्शन डी विलुप्त जाति। 5, भारत महासागर मॉरिशस द्वीप देखा जाउथा डोडो पक्षी और विराट वक्रदंत युक्त लोमशा थिबा मामथ केउं श्रेणीर जीव अटंती। ऑप्शन ए विलुप्त जाति। 6, बृहत्काय पांडा, 2 सिंह विशिष्ट गंडा, पाताल गरुड़ गछ और कमंडल गछ इत्यादि केउं जातिर जीव अटंती। ऑप्शन बी लुप्तप्राय जाति। 7, केउं जातिर जीव माने भविष्य में विलुप्त होबार आशंका सृष्टि होथिबा कारणरू एमानकु भेद्य जाति मध्य कहा जाउछि। ऑप्शन सी असुरक्षित जाति। 8, सारा पृथ्वी में केवल आसामर मानस जातीय उद्यान में देखा जाउथिबा सुवर्ण मर्कट केउं जातिर उदाहरण अटे। ऑप्शन डी दुर्लभ जाति। 9, पेट्रोमाइजन और मिक्सिन भली आदिम मेरुदंडी प्राणी माने क्यों विभाग अंतर्गत अटंती। ऑप्शन ए साइक्लोस्टोमाटा। 10, केउं जातीय प्राणी मानकर खाइबा समय रे जीवटी मुख गहरु बाहर को ओलट भाव गति कर शिकार उपर को निक्षेप करिथाए। ऑप्शन बी आम्फिबिया। 11, केउं श्रेणी प्राणी मानक साधारणतः सरीसृप कहा जाए। ऑप्शन सी रेप्टिलिया। 12, अणुजीव मानकर दैर्घ्य प्रस्थ को केउं एकक प्रकाश करा जाए। ऑप्शन ए माइक्रोमीटर। 13, कौन सी प्राकृतिक परिवेश रे प्रकृतिर अनन्य विभिन्नता को नहीं विभिन्न प्रकार जीव मानकर एकत्र सहावस्थान को कौन कहा जाए। ऑप्शन बी जैव विविधता। 14, केउं कारण जो पृथ्वी पृष्ठ में जैव विभिन्नता व जीव जगतर विविधता देखा जाउछि। ऑप्शन डी जैव विवर्तन। 15, केउंटी जीव विलुप्तिर मूल कारण अटे। ऑप्शन सी क्रमवर्धिष्णु जनसंख्या और परिवेश अवक्षय। 16, प्राणी और उद्भिदर श्रेणीविभाग को वैज्ञानिक भाषा कौन कहा जाए। ऑप्शन डी टैक्सोनॉमी। 17, जीव मानकर श्रेणीविभाग द्वारा केउंटी संभव हुए नाही। ऑप्शन डी जीव मानकर ओजन संबंधी तथ्य मिलता है। 18, केउं वैज्ञानिकों को उद्भिद और प्राणी मानकर आधुनिक वैज्ञानिक नामकरण और श्रेणी विभाग पद्धति जनक बोली कहा जाए। ऑप्शन सी कैरोलस लिनियस। 19, कैरोलस लिनियस जीव मानकर श्रेणी विभाग पद्धति को केउं पुस्तक रे प्रथम उपस्थापन करथिले। ऑप्शन सी सिस्टेमा नेचुरे। 20, आंतर्जातिक जैविक नामकरण नियमावली अनुसार सबुठारु क्षुद्रतम विभाग को कौन कहा जाए। ऑप्शन बी जाति। 21, आग काल रे जीव जगत श्रेणी विभाग पई मुख्यतः क्या कथा विचार करा जाउथला। डी बाह्य लक्षण। 22, एक बा एकाधिक जाति को नहीं कौन गठित होता है। ऑप्शन ए प्रजाति। 23, सिंह बाघ बिराड़ी जातीय प्राणी क्यों प्रजातिर अंतर्भुक्त अटंती। ऑप्शन सी फेलिस। 24, सिंहर वैज्ञानिक नाम कौन अटे। ऑप्शन ए फेलिस लियो। 25, बाघर वैज्ञानिक नाम कौन अटे। ऑप्शन सी फेलिस टाइग्रिस। 26, कलरापत्रिया बाघर वैज्ञानिक नाम कौन अटे। ऑप्शन बी फेलिस पारडस। 27, बिराइडर वैज्ञानिक नाम कौन अटे। ऑप्शन डी फेलिस डोमेस्टिका।
28 କେଉଁଟି ବରଗଛର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଫାଇକସ୍ ବେଙ୍ଗାଲେନ୍ସିସ୍। 29 କେଉଁଟି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ସି ଫାଇକେସ୍ ରିଲିଜିଓସା। 30 କେଉଁଟି ମଣିଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ବି ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। 31 ଲିନିୟସଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଦ୍ୱିପଦ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର। 32 ଜୀବର ଦ୍ୱିପଦ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରଥମ ପଦଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଜାତି। 33 ଜୀବର ଦ୍ୱିପଦ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଜାତି। 34 ଜୀବର ଦ୍ୱିପଦ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରଜାତିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆନିତ? ଅପସନ୍ ବି ଲାଟିନ୍। 35 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ 384ରୁ 322 କେଉଁ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ବାୟୁକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସି ଆରିଷ୍ଟଟଲ। 36 ଜୀବଜଗତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗୀକରଣ ସମୟରେ ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଗୁଣକୁ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଡି ରଙ୍ଗ। 37 କେଉଁଟି ସୁନ୍ୟଷ୍ଟି କୋଷର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ସି କୋଷ ଅଙ୍ଗିକ ନ୍ୟଷ୍ଟି। 38 ପ୍ରାକ୍ନ୍ୟଷ୍ଟି କୋଷରେ କେଉଁଟି ନଥାଏ? ଅପସନ୍ ବି ସଂଗଠିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି। 39 ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବର ସମାହାରରେ କ'ଣ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ। 40 ଜୀବଜଗତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗରେ କାହାକୁ ଏକକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ବି ଜାତି। 41 1844 ମସିହାରେ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତିନି ଜଗତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ EH ହେକେଲ। 42 1959 ମସିହାରେ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପାଞ୍ଚ ଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ମତ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସି ରବର୍ଟ ହୁଇଟାକର। 43 କେଉଁଟି ସଠିକ୍ ପାଞ୍ଚ ଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ବି ମୋନେରା, ଏନିଲିଡା, ଫଞ୍ଜାଇ, ପ୍ଲାଣ୍ଟି, ଏନିମାଲିଆ। 44 କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୋନେରା ବର୍ଗୀକରଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଡାଇଏଟମ୍, ପାରାମାଇସମ୍, ଏମୋବା। 45 କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ବର୍ଗୀକରଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଡାଇଏଟମ୍, ପାରାମାଇସମ୍, ଏମୋବା। 46 କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଫଞ୍ଜାଇ ବର୍ଗୀକରଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ସି ଇଷ୍ଟ, ଛତୁ, ଲାଇକେନ୍। 47 କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟି ବର୍ଗୀକରଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଡି ପଦ୍ମ, ଏଜୋଲା, ଘାସ, ଆଖୁ। 48 କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଏନିମେଲିଆ ବର୍ଗୀକରଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରବାଳ, ମାଛି, ମଶା, ଗେଣ୍ଡା, ସାପ। 49 ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ସରଳ, ଶରୀରରେ ଗଣ୍ଠି, ଚେର, ପତ୍ର ଆଦିରେ ବିଭକ୍ତ ନ ହୋଇ କେବଳ ଏକ ଅବିଭକ୍ତ ପିଣ୍ଡି ବା ଥାଲସ୍ ଆକାର ରହିଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ବି ଥ୍ୟାଲୋଫାଇଟା। 50 ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଚେପ୍ଟା ଓ ସେଥିରେ କାଣ୍ଡ, ମୂଳ, ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବାରି ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ଚେର ଭଳି କେତେକ ରାଇଜଏଡ୍ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରାଇଓଫାଇଟା। 51 ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର କାଣ୍ଡ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ପତ୍ର, ମୂଳ ସମ୍ବାଇଟ୍ୟୁସ୍ ଥାଏ ଏବଂ ପତ୍ରର ପଛପଟରେ ସ୍ପୋର ତିଆରି ହୁଏ ସେହି ଉଦ୍ଭିଦ ସମୂହକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ବି ଟେରିଡୋଫାଇଟା। 52 ଥ୍ୟାଲୋଫାଇଟା, ବ୍ରାଇଓଫାଇଟା, ଟେରିଡୋଫାଇଟାର ନଗ୍ନ ଭ୍ରୂଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ସି ସ୍ପୋର। 53 ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଫୁଲ, ଫଳ, ମଞ୍ଜି ନଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଡି କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାମ। 54 ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ ସମୂହ କେଉଁ ବିଭାଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ବି ଫେନୋରୋଗ୍ରାମ। 55 ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ବୀଜ ବା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ରେଣୁପିଣ୍ଡ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ନଗ୍ନ ବୀଜି। 56 ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଆବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ ସେହି ବିଭାଗର ଉଦ୍ଭିଦ ସମୂହକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ?
ଅପସନ୍ ସି ଆବୃତବୀଜି 57। କେଉଁଟି ଏକବୀଜପତ୍ରୀର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ସି ବାଉଁଶ। 58। କେଉଁଟି ଦ୍ୱିବୀଜପତ୍ରୀର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ବି ପୋଟଳ। 59। କେଉଁଟି ନଗ୍ନବୀଜିର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ସି ଥୁଜା। 60। କ୍ୟାରୋଲସ୍ ଲିନିୟସ୍ କେତୋଟି ଗବେଷଣାପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ କଲା ପରେ ସିଷ୍ଟେମ ନେଚୁରାe ନାମକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସି 14। 61। ଓଡ଼ୋସ୍ମାରି, ପାଇନ୍ ଓ ଥୁଜା ଇତ୍ୟାଦି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ବି ନଗ୍ନବୀଜି। 62। ସ୍ପାଇରୋଗାଇରା, ଇଲୋଥ୍ରିକ୍ସ ଓ କାରା ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ଭିଦ କେଉଁ ବିଭାଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ସି ଥ୍ୟାଲୋଫାଇଟା। 63। ମସ୍, ମାର୍କାନ୍ସିଆ ଓ ରିକ୍ସିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ଭିଦ କେଉଁ ବିଭାଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା। 64। ସାଇକନ୍, ସ୍ପଞ୍ଜିଲା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଣୀ କେଉଁ ବିଭାଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ବି ପେରିଫେରା। 65। ହାଇଡ୍ରା, ସିଏନିମୋନ୍, ପ୍ରବାଳ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଣୀ କେଉଁ ବିଭାଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଡି ସିଲେଣ୍ଟେରାଟା। 66। ଯକୃତକୃମି, ଫିତାକୃମି, ପ୍ଲାନାରିଆ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଣୀ କେଉଁ ବିଭାଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ବି ପ୍ଲାଟିହେଲମିନ୍ଥେସ୍। 67। ଦଶିକୃମି, ଜିଆକୃମି ଓ ଗୋଦରକୃମି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଣୀ କେଉଁ ବିଭାଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଡି ନିମାଟୋହେଲମିନ୍ଥେସ୍। 68। ଜିଆ, ଜୋକ, ନେରିସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଣୀ କେଉଁ ବିଭାଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଏନିଲିଡା। 69। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡ଼ା, ମଶା ଓ ମାଛି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଣୀ କେଉଁ ବିଭାଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା। 70। ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା ଓ ଅକ୍ଟୋପସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଣୀ କେଉଁ ବିଭାଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ବି ମୋଲୁସ୍କା। 71। ସମୁଦ୍ରତାରା ଓ ସମୁଦ୍ର କାକୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଣୀ କେଉଁ ବିଭାଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ବି ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟା। 72। ବାଲାନୋଗ୍ଲୋସାସ୍ କେଉଁ ପର୍ବର ଜୀବ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ହେମିକର୍ଡାଟା। 73। କେଉଁ ପର୍ବର ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀର ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଯଥା ପ୍ରୋବୋସିସ୍, କୋଲାର ଓ ଗଣ୍ଠି? ଅପସନ୍ ଏ ହେମିକର୍ଡାଟା। 74। କେଉଁ ପର୍ବର ଜୀବମାନଙ୍କର ପାଚକ ନଳୀଟି ମଣ୍ଡଳାକୃତି ବା ୟୁ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ବି ମୋଲୁସ୍କା। 75। କେଉଁ ପର୍ବର ଜୀବମାନେ ଟ୍ୟୁବ୍ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟା। 76। କେଉଁ ପର୍ବର କେତେକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ ପୁନରୁଦ୍ଭାବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ବି ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟା। 77। କେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ଡେଣା ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୃଙ୍ଗିକା ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ବି ମଶା, ଅସରପା। 78। କେଉଁ ଜୀବମାନେ ପାର୍ଶ୍ୱପଦ ଓ ସିଟା ଦ୍ୱାରା ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଡି ଜିଆ, ଜୋକ। 79। କେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କ ରେଚନ ଆଦି ବୃକ୍କ ବା ନେଫ୍ରିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଡି ଜିଆ, ଜୋକ। 80। କେଉଁ ପର୍ବର ଜୀବମାନଙ୍କ ଉପାଙ୍ଗ ଓ ଗୋଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଗଣ୍ଠିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା। 81। କେଉଁ ପର୍ବଟି ତିନୋଟି ଉପପର୍ବରେ ବିଭକ୍ତ? ବି କର୍ଡାଟା। 82। କେଉଁ ଉପପର୍ବର ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀର ଟ୍ୟୁନିକ୍ ନାମକ ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ? ଅପସନ୍ ଡି ୟୁରୋକର୍ଡାଟା। 83। ହେଡ୍ମାନିଆ ଓ ଡୋଲିଓଲମ୍ ଇତ୍ୟାଦି କେଉଁ ଉପପର୍ବର ଜୀବ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ସି ୟୁରୋକର୍ଡାଟା। 84। ଆମ୍ଫିଓକ୍ସାସ୍ କେଉଁ ଉପପର୍ବର ଜୀବ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ବି ସେଫାଲୋକର୍ଡାଟା। 85। ସମସ୍ତ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ କେଉଁ ପର୍ବର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଡି ଭର୍ଟିବ୍ରାଟା। 86। କେଉଁ ପର୍ବର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଆଦିମ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟୋମାଟା। 87। କେଉଁ ଜୀବଟି ଆଦିମ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଡି ପେଟ୍ରୋମାଇଜନ୍। 88। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଉଭୟ ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳରେ ରହିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଡି ଆମ୍ଫିବିଆ।
ଅଣାନବେ କେଉଁ ଜୀବର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ 3 କୋଠରୀ ଯୁକ୍ତ ବୃକ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସାଲମେଣ୍ଡର। 90 କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଗଳଧାନିକା ଓ ପାଚକ ନଳୀରେ ପେଷଣି ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଏପ୍ସ। 91 ଗଧ, ଘୋଡ଼ା, କଙ୍ଗାରୁ ଇତ୍ୟାଦି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ବି ମାମାଲିଆ। 92 କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଡି ପାଇସେସ୍ର ଉଦାହରଣ ଟର୍ପିଡୋ ଅଟେ। 93 କେଉଁ ଆଦି ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ? ଅପସନ୍ ସି ପ୍ଲାଟିପସ୍। 94 ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଏପ୍ସ। 95 କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ସରୀସୃପ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ସି ରେପ୍ଟିଲିଆ। 96 କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ପକ୍ଷୀ ବା ବିହଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଏପ୍ସ।